महाराज कहन लगे धौल धर्म दया का पूत। कहन लगे भाई सिद्धो असीं भी कहने तुसीं सियाणे बनो, तुसीं अपना भी भला करो, दुनिया का भी भला करो। इस तरह लोगों को उलझा के तुसीं गलत मार्ग ते पा के सो दुनिया नूं गुमराह कर रहे हो। कहंदे असल विच धरती किसी बलद दे आसरे नहीं खड़ी, ये धर्म रूपी धौला बलद मनो जिहदे आसरे सारी धरती खड़ी। असल विच धरती नूं आसरा धर्म दा है। जब तक सृष्टि के उत्ते नाम है, धर्म है, शुभ कर्म है, उदों तक धरती नूं आसरा बनिया होया। जिवें प्रतख बलद गऊ दा पुत्र हुंदा, तिवें धर्म रूपी बलद दया रूपी गऊ दा पुत्र है। दया जिहड़ी करनी है ने सारे श्रेष्ठां तो साधना तो उच्चा ते श्रेष्ठ साधन है दया करनी। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट। महाराज ने दया नूं गुरु घर च बहुत वड्डा मन्निया। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत। दया करणं दुख हरणं उचणं नाम कीर्तन है। तो महाराज सच्चे पातशाह इस तरीके नाल सिद्धां दी एक तसल्ली करा रहे ने कि असल विच धर्म ही सारियां नालों श्रोमणी है, धर्म ही सब तो वड्डा है। जदों दुनिया दे अंदरों धर्म मुक्कण लग जांदा है, लोक किरत कण बन जांदे ने, तां उस वक्त सब कुछ मुक जांदा है। हुण दूसरे सवाल दा उत्तर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे मेरे पास इस ढंग दे नाल उत्तर की देवां तुहानूं। तुसीं तां सारी गल नूं निआणिआं वांगू सिद्ध कीता, मैं तुहानूं ज्ञान विच गल सिद्ध कर दित्ती है। दूसरा की है, कहने जी बलद फिर तुसीं कहने ये बलद तां चारा खांदा संसारी। धर्म रूपी बलद जिहड़ा है दया दा पुत्र है, ये खांदा की होवेगा फिर? ये काहदे नाल प्रबल हो सकदा धर्म? संतोख थाप रखिया जिन सूत। महाराज कहने धर्म रूपी बलद यथा लाभ तथा संतुष्ट, जो मिल गया सो खा लिया। धर्मी पुरुष दे हुण लक्षण कथन करदे ने, कहने ऐसे अपने नियमां दे उत्ते टिकिया होया संतोख रूपी घाह नूं खांदा। भाव धर्मी पुरुष हमेशा संतोख विच सुख शांति पूर्वक तुरे रहिंदे ने, किसी भी मर्यादा दा उलंघन नहीं करदे। रोज पाठ हुंदा, हर रोज जपजी साहब। संतोख थाप रखिया जिन सूत दा भाव अर्थ किसी नूं की पता? सिर्फ जिन्हां ने पढ़िया होया, सटीक पढ़िया जां कथा सुनी, उन्हां नूं पता कि सूत की चारा खाण वाला संतोख रूपी घाह नूं खांदा है। जिस परमेश्वर ने सारे जगत की मर्यादा भाव प्रबंध नूं उस धर्म रूपी बलद दे उपर स्थापन कर रखिया होया। असल विच धर्म ही है जो बन्नी खड़ा सारा कुछ। हुण समुंदर दा अपना धर्म है कि उन्हें अपनी हदबंदी तो बाहर नहीं आउणा। जे समुंदर अपनी हदबंदी तो बाहर आ जाए, कदे कदे आउंदा, उहदा हुक्म हो गया, सुनामी लहरां आईयां, ये हदबंदी तो बाहर आ गया, किन्ना नुकसान हो गया। धरती अपने धर्म विच रहिंदी है, जिवें माता दा बिरद है, धर्म है बच्चे की पालना करनी। इसे तरह ही धर्म का भी एक निशाना है कि धर्म दे नाल संतोख रखदिया होया, दया रखदिया होया, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट इहो जनेऊ जी का हई ता पांडे घट। तां महाराज कहने संतोख रूप जिहड़ा सूत है ना, रस्से नाल ही बझिया होया भाव। अते जिस धर्म दे उत्ते सारे जगत नूं थाप रखिया, क्योंकि सारा जगत धर्म दे आसरे ही खड़ा है। दुनिया च जदों धर्म बिल्कुल खत्म होण लग जांदे ने, उदों धरती दे उत्ते बहुत कष्ट आउंदा, भुचाल आउंदे ने, भुखमरी पै जांदी। क्योंकि धर्म जिहड़ा है, धर्म दे आसरे ही सब कुछ खड़ जांदा है। धर्म एक वड्डी चीज है। तो जदों बंदे दे अंदर अज्ञानता आउंदी है, उदों बंदा धर्म नूं एवें मंनदा है कि धर्म तां एवें ही बनाए होए खाम खां। पर इस गल नूं कोई समझदा है। जे को बुझै होवै सचियार, जेड़ा कोई बंदा ये भेद नूं समझ लैंदा ना, वो सच्चे परमेश्वर का ही स्वरूप हो जाता, सचियार सच की प्राप्ति वाला हो जाता है। सिद्धा ने कहा जगत विच परमात्मा ने की रचिया फिर?
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਕਲਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਬੁੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਕਲਮ ਫਿਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਲਮ ਦਵਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਬਿਨ ਕਰਮ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਲਿਖ ਦਾਤ ਜੋਤ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡੱਤਣ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਏਕੋ ਹੰਗ ਬਹੁ ਸਿਆਮਾ ਪਰਜਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਲੇਖ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ 25,000 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਤੱਤ ਰਚੇ ਨੇ। 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਫਿਰ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢੀ ਜਾਈਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣਾ ਕੱਢ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਛੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਅੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ 4 ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੜਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ।
पर जिहड़ा हुण बंदा कंप्यूटर जाणदा, जिहड़ा बंदा हिसाब किताब कढने जाणदा, जिहड़ा बंदा कैलकूलेटर चलाउणा जाणदा, कहना मैं कढ के दिखावांगा तैनूं, हुण ਇਹ नहीं चलना काम। जदों सारे पासों हंभ जांदा, बॉम्बे तो जाते ने वो खोज करन समुंदर की, सारे देशों नाल ही लिंक हुंदे उन्हां दे भी समुंदर किन्ना डूंगा, कंप्यूटर दसदा इत्थे इन्ना डूंगा, इत्थे इन्ना डूंगा। वो कई साल पहला 98 च मिलिया सी सिंह, कहना समुंदर च असीं कई तरह दी चीज़ां पता लाउने आ, किते पानी काला, किते पानी हरे जे रंग दा, किते नीले रंग दा। समुंदर विच भी दरिया चलदे ने अलग अलग किस्म दे, कहना उत्थे होर ही कुछ हुंदा रहिंदा। कहंदे एक बार असीं खोज करिए भी किन्ना डूंगा किन्ना डूंगा, एक जगह कंप्यूटर जवाब ही दे गया, कहंदे इत्थे की है, कहंदे ये पता ही नहीं लग रहा भी इन्नी डूंघाई है, कंप्यूटर दी बस हो गई उत्थे जाके। इस करके जिहड़ियां चीज़ां रब जी ने बनाईयां उन्हां दा अंत बंदा जिन्ना ज़्यादा पढ़िया वो ज़्यादा गेड़े खा खू के उत्थे आउंदा, अनपढ़ कहंदा मैनूं हुणे ही रहण दे तूं इत्थे। क्यों कई कहने संता जी वाहिगुरू वाहिगुरू आउंदा, असीं अनपढ़ आ, बाणी नहीं पढ़ सकते। मैं शुक्र करो जे पढ़ लिख जाते, बहुते गेड़े खांदे, बहुते चक्करां च पैंदे। वाहिगुरू वाहिगुरू तां PhD है, इक्को ही अखर ते कर लो अभ्यास, इसे दी प्राप्ति। पढ़े लिखे नूं जरा रब ने होर ढंग नाल पाया, आ गल करदियां 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 आउणा ਉਹਨੇ भी वाहिगुरू मंत्र ते ही आ। सो इस करके अखीर तां इक्को थां नवेड़ा होना। महाराज कहते तुसीं ज़्यादा हैगे भी सानू ज्ञान है, फिर ये दसो कि लेखा लिखिया केता हो, इहदा लेखा लिखिया किन्ना कुछ होवेगा, किन्ना कुछ वड्डा लेखा लिखेगा तू परमात्मा दा। केता ताण सवाल्यह रूप, वो परमात्मा दा ताण बल किन्ना क है, अते उहदे सुंदर रूप दी सवाल्यह शलाघा भाव सिफत किन्नी करेगा तू। केता ताण, ताण दा अर्थ बल, गावे को ताण होवे, किसे ताण पहला आ चुकिया। सवाल्यह रूप, रूप दी सवाल्यह सुंदरता भाव शलाघा सिफत किन्नी करेगा तू, कितना को किसे च बल है कि वह परमात्मा ने सुंदर स्वरूप की जिहड़ी शलाघा कर सके। सवाल्यह पाठ की सुधाई भी नाल अते नाल अर्थ भी जान लेना जरूरी होवेगा। केती दात जाने कौन कूत, ऐसा कौन केड़ा, कूत तो भाव कवत वाला भाव बल वाला है, केड़ा कूत का भाव कथीरा भाव कथन करन वाला है। सो कूत हुंदा कच्छण वाला, कानू को मुनशी, जो ओदियां दित्तियां हुई दातां नूं कोई मुनशी जान सकदा। सो ये पहला हुंदे सी अखर, मुनशी नूं पुराने टाइमां च कूतिया कहंदे सी, भाव कच्छण वाला, मिनती करन वाला। भी इन्नी तेरी जमीन है कानू गो, भी इन्नी तेरी जमीन है, इन्नी मिनती करते हैं असीं। महाराज कहने जे हुण धरती कानू गो नूं कि सारी धरती मिल सकदा, नहीं मिल सकदा। इस करके जिहड़ी समुंदर च धरती है उहनूं कौन मिलेगा, थल्ले कौन मिलेगा। सारे पासे दी मिनती जिहड़ी है ना, केती दात, फिर धरती तो चलो मिल ली, फिर उहदियां दातां नूं कौन मिलेगा, ਉਹਦੀ गिनती कौन करेगा, ਉਹਦੀ अपनी ਜਿਹੜੀ कूत खुराक ਉਹਨੂੰ कौन जान सकता है, खुराक दे रहा ਉਹਨੂੰ कौन जान सकता, भाव कोई नहीं जान सकता। सो इस करके वाहिगुरू की किन्नी की दिती हुई दात है, ਇਹਨੂੰ कोई भी नहीं जान सकता। कीता पसाओ एको कवाओ, जिन्हें एक कवाओ तो भाव बाणी नाल सारा जगत का पसारा पसार दिता। कवाओ हुंदा एक, कवाओ का मतलब एक वाक, इको बचन। कीता पसाओ पसारा, एको कवाओ तो भाव बचन, एक बचन नाल ही पसारा कर दिता। केड़ा, प्रथमै ओंकार तिन कहा, सो धुन पूर जगत मोह रहा। ओंकार ब्रह्मा उत्पत्त, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग पाए, ओंकार वेद निर्मय। ओ नम अखर सुनो विचार, ओ नम अखर त्रे भवन सार। इस करके उन्हें इको अखर बोलिया ओंकार कह के रचना होगी सृष्टि दी। या कहने माया रूप एक कवाओ पोशाक द्वारा सारा जगत का पसारा पसार दिता। इस करके ये जा का वा ओ तो भाव आड आड अर्थ भी बनते हैं। का करता ब्रह्मा, वा वावा विष्णु, ओ उमापति शिव। इन्हां तिन्नां देवतियां दे राही इहदा पसारा पसारिया, खुद सामने नहीं आउंदा। जे खुद ही सारे काम करे तो फिर अत कथनी हो जाती है। उन्हें एक असूल बनाए ने,
ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਸਾਰਾ ਪਸਾਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਬਣੇ ਨੇ। 999 ਨਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਓ, ਬੱਦਾ ਰਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ। ਕਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਦਰਿਆਓ ਦੇ ਅੱਖਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰ ਅੱਖਰ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦਰ ਆਓ, ਦਰ ਆਓ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੰਘ ਆਓ। ਦਰ ਆਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਿਆਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਤਿਸ ਦਰਿਆਓ ਤੋਂ, ਦਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠਾ ਉੱਪਰ, ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਢਾਉਂਦੀ, ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੰਡੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੰਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਡੀ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਰਤਾ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵੀ ਭੂਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ 7 ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਭ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਕੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਬਲ ਹਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਿਆਂ ਵਰਜੇ ਭਾਵ ਰੋਕੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ਼ ਜਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹਿ ਮਹੱਲ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰ ਭਲੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਕਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਸਥਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। हे ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਬੁੱਧੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ 14 ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 14 ਵਿਦਿਆ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਲੀ, ਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਕਾਰ ਚੰਗੀ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਥਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ। ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਕਹੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਕਹੀਏ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਜੰਮਦੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੀਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹਿ, ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਕਹੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅੱਖਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੀਲਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਾਲੇ ਆਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਦਨਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਿਚੋੜ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु करता पुरख वाहेगुरु करता पुरख वाहेगुरु निरपौ वाहेगुरु निरपौ वाहेगुरु निर्वैर वाहेगुरु निर्वैर वाहेगुरु अकाल मूरत वाहेगुरु अकाल मूरत वाहेगुरु अजूनी सैपं वाहेगुरु अजूनी सैपं वाहेगुरु गुर प्रसाद वाहेगुरु गुर प्रसाद वाहेगुरु जप आद सच वाहेगुरु जप आद सच वाहेगुरु जुगाद सच वाहेगुरु जुगाद सच वाहेगुरु हैपी सच वाहेगुरु हैपी सच वाहेगुरु नानक होसी पी सच वाहेगुरु नानक होसी पी सच वाहेगुरु 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 वाहेगुरु